कोरोना का कहर पंजाब दे विच पहला कंटेनमेंट जोन बनया मोहाली जिले का ढकौली। पंजाब दे विच कोरोना दे केसां विच लगातार वाधा हो रहा। इस दे चलदिआं मोहाली जिले अधीन पैंदे पिंड ढकोली दे विच पंजाब का पहला कंटेनमेंट जोन बना दिता गया है। ढकोली विच कोरोना दे 437 केस सामने आए हैं, जिस तो बाद ढकौली नूं कंटेनमेंट जोन बनाउणा पिया। हालांकि इत्थे रहण वाले लोकां ते दुकानदारां दे वल्लों इस दा विरोध किया गया। खेती कानूनां दे विरोध विच गुरदासपुर विखे करवाई गई किसान महासभा केंद्र सरकार दे वल्लों पास किए गए खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दे लई किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, जेकर तुसीं इन्हां किसानां दा साथ दे रहे हो तां कमेंट सैक्शन दे विच यस जरूर लिखो। अज संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों देश भर दे विच वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान महासभा करवाईयां जा रही हैं, जिस दे तहत अज गुरदासपुर की दाणा मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ किसान महासभा करवाई गई, जिस ਵਿੱਚ हज़ारां की गिणती ਵਿੱਚ किसानां, नौजवानां, औरतां ਦੇ ਸਮੇਤ हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस किसान महासभा ਦੇ ਵਿੱਚ किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, सुरजीत सिंह फुੱਲ, बलविंदर सिंह राजू, औलख इंदरपाल तो इलावा गुरनाम सिंह चड़ूनी आदि पहुंचे। गायक सोनिया मान ने भी लोगों को संबोधन किया ते खेती कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक किया। सुखबीर सिंह बादल ने ऐलानिया एक होर उम्मीदवार। तलवंडी साबो तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अगले साल होण जा रही विधान सभा चोणां दे लई एक होर उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। उन्होंने ऐलान किया है कि तलवंडी साबो विधान सभा सीट तो अकाली दल के उम्मीदवार जीत महिंदर सिंह सिद्धू होणगे। अकाली दल साल पहला ही चोणां का बिगल वजाउंदिआं हलकिआं दे विच रैलियां करके उम्मीदवारां का ऐलान शुरू कर दिता है ते कोरोना गाइडलाइन के करके अकाली दल अपणियां रैलियां रोकीਆਂ पईआं, पर सुखबीर बादल ने अजे भी उम्मीदवारां दे ऐलान किए गए ने ते थापड़े उम्मीदवारां नूं दिते जा रहे ने। पार्टी दे विच शामिल होए आगुआं ते वर्करां नूं पूरा बनदा मान सत्कार दिता जावेगा। ढिल्लों बरनाला जिले दे विच कांग्रेस पार्टी नूं अज वड्डा हुंगारा मिलिआ। यह हुंगारा उदों मिलिआ जद सीनियर कांग्रेसी आगू ते साबका विधायक केवल सिंह ढिल्लों की दूर अंदेशी सोच अते विकासमुखी नीतियां तो प्रभावित हो के भाजपा के वड्डे आगू सने शहर के वख-वख सभावां, एसोसीएशनां ते वपारी भाईचारे के 5 दर्जन के करीब वड्डे अते मोहतबार आगू कांग्रेस दे विच शामिल होए। ढिल्लों की अगवाई विच कांग्रेस पार्टी दे विच किसानां दे हक विच लए स्टैंड के कारण भाजपा आगुआं दा हिरदा परिवर्तन होया है। उन्होंने अपनी केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये के रोस विच भाजपा का साथ छड्ड के कांग्रेस दे विच शामिल होने का फैसला किया है। पंजाब विच 33,000 बच्चों ने छड्डे निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों के विच लिया दाखला। सो दोस्तों, वड्डी खबर है। खबर के वल रुख करन तो पहला निक्की जी बेनती आ, वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर करना ना भुल्लिओ। दोस्तों, तुहाडा एक एक लाइक, सबसक्राइब अते शेयर ही साडे लई मोटिवेशन का काम करता है। पंजाब दे विच महामारी के चलदिआं वड्डी गिणती विच निजी स्कूलों ते वित्ती संकट आ गया। निजी स्कूलों में पढ़न वाले बच्चे वड्डी गिणती दे विच सरकारी स्कूलों के विच दाखला लै रहे ने। सो करीब 33,000 के करीब जिहड़े बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छड्ड के सरकारी स्कूलों के वल रुख किया। क्यों किया, वीडियो चैनल ते पाई गई आ, जाके चैक कर सकते हो। तरनतारन दे विच लुੱਟ दी वारदात। नकाबपोश लुटेरिया ने खोहिया 5.25 लाख रुपए नाल भरिया बैग। सथानक शहर के अंदर लुੱਟ खोह दीआं चोरी दीआं वारदातां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं ते जिस कारण लोकां दा घरों बाहर निकलना मुश्किल होया पिया। इस दी ताज़ा मिसाल स्थानक रोही पुल के नज़दीक स्थित ईजीडे स्टोर के बाहरों उस वेले मेकन नूं मिली जदों एक कैश जमा करवाउण वाली प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों नूं निशाना बनाउंदे होए लुटेरे कैश दे नाल भरिया बैग खोह के फरार हो गए, जिस दे विच करीब 5.25 लाख रुपए कैश सी। दस्सिया जा रहा कि थाना सिटी पुलिस दे वल्लों CCTV फोटोज़ के आधार पर अगली जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना ते भारी पई शरधा तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे विसाखी मनाउण हुम हमा के पुज्जियां संगतां श्री आनंदपुर साहिब खालसे दे साजना दिवस
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਡਰਾਡੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਧੂਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੂ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਗਿਓ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, WHO ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਅਧਾਨੋਮ ਗੇਬ੍ਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 400 ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 29 ਲੱਖ 44,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਕੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 13 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾ। 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਲਿਫਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਪਰ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 10 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੱਕ
ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਮਨਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਫਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਮੇਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ। GFP ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੋਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GFP ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GFP ਨੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GFP ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਥੋੜੇ ਤਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨੋਚਲ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ IDBI ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45.5% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਟਿਕੈਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।